फिर इंडिया पहुंचे, फिर उम्मीद थी कि दोबारा यूक्रेन जाने का मौका मिलेगा या फिर जो पढ़ाई छूट गई है वो पूरी हो सकेगी। सर स्टार्टिंग में लगा था क्योंकि ये था कि ज़्यादा देर वॉर नहीं चलेगी क्योंकि रशिया स्ट्रॉन्ग कंट्री जी आराम से इसको डिफीट कर देगी। जी बट अकॉर्डिंग टू टुडे सिचुएशन लग नहीं रहा अभी तक भी। जी, यूक्रेन ने बहुत लंबी लड़ाई की। यस सर। तो यूक्रेन ਤੇ रूस ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਕਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਨਾਸੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਨਿਕੇਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਨਿਕੇਤ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਗਿਆ ਸੀ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਹਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮਚ ਗਈ। ਅਨਿਕੇਤ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ MBBS ਕਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ। ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੌਂਜ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਅਨਿਕੇਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨਿਕੇਤ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਨਿਕੇਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਖੈਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੌਂਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਿਕੇਤ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਅਨਿਕੇਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ। ਸੋ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਨਿਕੇਤ। ਸੋ ਅਨਿਕੇਤ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੌਂਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਅਨਿਕੇਤ। सो अनिकेत ਨੂੰ पहले तो बधाइयाँ देने अनिकेत जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो कहाँ के रहने वाले हो आप? सर जलंधर का यूँ रहने वाला हूँ। ओके, सो जलंधर के रहने वाले ने अनिकेत जी आप यूक्रेन कब गए थे? सर मैं 2020 में गया था जी MBBS करने के लिए जी वहाँ पे यूक्रेन में। जी। तो ड्यू नीट क्लियर करके गए थे? हाँ जी सर, मेरा नीट क्लियर था और वहाँ पे जाके भी एग्ज़ाम दिया था मैंने, जी। तो वो भी मैंने क्लियर किया था। तो वहाँ पे पढ़ाई कैसे चल रही थी? बहुत अच्छी चल रही है सर। वहाँ का सिस्टम, यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, रेगुलर टेस्ट वगैरह होते थे और हमारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी। जी बट मिड ऑफ द डिग्री वहाँ पे वॉर शुरू हो गई 24 फरवरी को। जी। उसके कारण मेरी स्टडीज़ बिल्कुल वहाँ पे ख़त्म हो आप गई। वापस कब आए थे? सर मैं वॉर में से आया हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं खारकिव रीजन में था। जी। तो वो मैं 8 मार्च को वापस आया हूँ वहाँ से। कैसे आए थे वापस? सर अपने बेसिस पे आए थे, बम्बार्डमेंट के बीच में ही। नहीं, इंडियन गवर्नमेंट वाले जहाज़ों में आए थे कि अपने? सर रोमानिया तक हम खुद गए थे, फिर रोमानिया से आगे इंडियन गवर्नमेंट के तो रोमानिया वो कैसे, वहाँ पे कैसे पहुँचे थे? खुद ही पहुँचे सर, प्राइवेट बसेस वगैरह करी थी, जी। तो वो उस पे आए थे हम लोग। तो जब फिर इंडिया पहुंचे, फिर उम्मीद थी कि दोबारा यूक्रेन जाने का मौका मिलेगा या फिर जो पढ़ाई छूट गई है वो पूरी हो सकेगी। सर स्टार्टिंग में लगा था क्योंकि ये था कि ज़्यादा देर वॉर नहीं चलेगी क्योंकि रशिया स्ट्रॉन्ग कंट्री जी। आराम से इसको डिफीट कर देगी। जी बट अकॉर्डिंग टू टुडे सिचुएशन लग नहीं रहा अभी तक भी। जी, यूक्रेन ने बहुत लंबी लड़ाई की। यस सर। तो इसलिए अब मेरे को कनाडा के लिए फिर प्लान करना ही पड़ा एट द लास्ट। जी। सो जो यूक्रेन की पढ़ाई थी, तो आपने यहाँ से आने के बाद तो यहाँ की गवर्नमेंट से भी कुछ उम्मीदें रही होंगी कि कहीं ना कहीं शायद इसी पढ़ाई को आगे परस्यू कर दें, वो यहीं पे लोकल कर दें, कुछ ऐसा हो? कुछ Yes, हुआ? sir. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी वापस पहुँचने लगे हैं। हाँ जी सर, हमने मतलब सर करा था इसके ऊपर, तो उस टाइम गवर्नमेंट ने कहा था कुछ करेंगे हम लोग, जी बट इन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल नहीं है इतना कि हम लोग इतने बच्चों को अकोमोडेट कर सकें यहाँ जी। पे। तो हमें जॉर्जिया की ऑप्शन बाद में ट्रांसफ़र की मिली थी, जी। बट मेरे को इतनी अच्छी कंट्री नहीं लगी, तो इसलिए मैंने कनाडा का प्लान बनाया। जी। और कई बच्चे यूक्रेन वापस गए हैं और वो भी अब वापस ही आएंगे, क्योंकि एम्बेसी ने एडवाइजरी कर जी। दिया कि आपको वापस आना ही पड़ेगा, तो इसलिए उनका भी ऐसे ही चल रहा है अभी।
तो अभी कितनी पढ़ाई पड़ी थी आपकी मेडिकल की? सर मेरा सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया था, जी थर्ड ईयर मेरा अब स्टार्ट हो रहा था, जी तो अब मेरी ऑलमोस्ट 4 ईयर की पढ़ाई पड़ी थी अभी। जी। सो फिर ये डिसीजन कैसे लिया कि कनाडा जाएं, और कैसे लगा, क्योंकि कनाडा तो बहुत सारी रिफ्यूज़ल भी दे रही थी? सर वो तो था, बट रिस्क तो लेना ही पड़ना था सर। पहले तो इतने रिस्क में वॉर में से निकल आए हैं, तो चलो इतना तो रिस्क बनता भी था। पर इंटरनेशनल स्टडीज़ में मेरा शुरू से इंटरेस्ट था, इंडिया में इतना था नहीं, तो इसलिए मैंने कनाडा का सोचा था सर। तो यहाँ कैसे पहुँचे थे इमिग्रेशन लाउंज? इमिग्रेशन लाउंज सर फ्रेंड्स की रेफरेंसेस वगैरह से पहुँचे थे, क्योंकि काफ़ी ट्रस्टेबल ये है कंसल्टेंट, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे ट्राई किया। तो जैसे मैं देख रहा हूँ 1.5 महीने में ही आपकी जो अप्रूवल आ गई है, सो आपको लग रहा था कि इतनी जल्दी आ जाएगी, वो भी क्योंकि आपकी जो रेगुलर पढ़ाई है आपकी बीच में छूटी है? सर ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग देखने पे लग तो नहीं रहा था, बट आ गई जी और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया इसका मेरा। जी। तो ये साथ आपके मदर हैं? यस। ਸੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਚੱਲਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਆਏ ਹੋਣੇ ਜੀ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਬਸ, ਜੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਦੇਣੇ, ਭੇਜੋਗੇ ਬੱਚਾ? ਪਰ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ KPU ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। तो अनिकेत अब जो है आपकी लाइन ही लगभग चेंज हो गई है ना, क्योंकि कहाँ MBBS करनी थी, कहाँ दूसरा अभी कोर्स करने जा रहे हो। तो अगर ये पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद दोबारा से मौका मिला MBBS का, करोगे? फॉर श्योर सर, मेरा है प्लान कुछ मतलब ज़रूरी नहीं MBBS, बट जैसे वेटनरी वाली साइड, डेंटिस्ट्री वाली साइड पे मेरा है प्लान सर। इसके बाद क्योंकि वैसे भी अभी प्री रिक्विजिट्स वगैरह होते हैं जो वहाँ के कनाडा के, उसके अकॉर्डिंग अभी मेरी मतलब मैथमेटिक्स चाहिए, तो वो नहीं है, तो वो सब कुछ एक बार मेरा हो जाए, उसके बाद सर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा ज़रूर। तो चलो अनिकेत ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਤਿਨ ਜੀ, ਬੜਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਮੀਨ ਨਾਟ ਫॉर ਯੂਕਰੇਨ ਓਨਲੀ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ MBBS ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪਰਪਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਮਬੈਸੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ 2019 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਮਬੈਸੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਐਮਬੈਸੀ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੇਸ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼ ਪਾਸਟ 'ਚ ਵੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਆ, ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਕੇਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਐਮਬੈਸੀ ਆਫਿਸਰਸ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਐਸਪੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਸਾਲ ਵੇਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਬੱਚੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ, ਸੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ, ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਭਰਿਆ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਈ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਫਲੈਗ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਫਸ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਗਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਛੁਡਾਈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਥਰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਮਿਲਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, PR ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫਿਊਚਰ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕਰੀਅਰ PR ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿਮਿਲਰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਨਿਕੇਤ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਹ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਸਟੱਡੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੌਂਜ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।